So good evening. Today is 13th October 2023, and we are continuing our session on ancient Indian history with respect to general studies. Okay. So fourth pillar, right? Fourth pillar edict we discussed yesterday. So it was first major rock edict. Yeah, kind of discuss about first major rock edict. Prohibition of animals, sacrifice bars on holding festivals, and then killing of only 3 animals for royal kitchen, 2 pickups and deer. Okay. And then this was a question, second question, second edict was a question for examination and baseless. So my of Kerala Putta. Okay, so Kerala means Pandyas. Pandya, the dynasty of South India. Dynasty of South India. All the Ashoka, uh, Ashoka established gardens. Plantation of trees means he established gardens and wells on every mile. Means one mile माहिती असेल ना, 1 mile म्हणतो आपण है ना. So है ना, almost it is uh, more than 1 kilometer. Okay. So during his period, what was the logic behind that? Because during ancient period and in fact during medieval period also, there were Karwas. Karwa you must be knowing. Business traders. There were group of traders. Okay, so there was a common nomenclature for the group of traders. They were called as Sartavaha. Okay, Sartavaha. Or you must be knowing. Today you must be knowing one word which is called as Sethi. सेठ ऐकला ना शब्द सेठ सेठी है ना. तो सेठ म्हणजे काय तर आपण म्हणतो की बाबा मालक आहे ना. सो सेठी फ्रॉम श्रेष्ठी सेठी शेट्टी बघा हे सगळं हे आहे इव्होल्युशन आहे. सो बेसिकली दे वेर सार्थवाहा श्रेष्ठी. Okay, Shreshti means the merchants, the traders. Okay, group of traders means Sartavaha. So they were moving that. आणि कारवा कशाला म्हणतो आपण हिंदीमध्ये कारवा. कारवा म्हणजे काय तर हा जसा जो ग्रुप असतो, the group of traders. So that is called as कारवा. So they were moving from one place to another place. And during those days, there were no like today we can find these express highway वगैरे. पण आता आपण आता एक्सप्रेस हायवे बघतोय तेव्हा पण त्यांच्या वेळेसचे त्यांच्या हिशोबाने एक्सप्रेस हायवे असतीलच. बट ड्युरिंग दोज डेज दे वेर ट्रॅव्हलिंग थ्रू बुलक कार्ट्स. ओके, दे वेर कॅरिंग अवे विथ देम एनिमल्स. म्हणजे सी वाय फॉर एनिमल्स अँड वाय फॉर ह्युमन बीइंग्स. सो बेसिकली there was a movement of animals, right? There was a movement of animals from one place to another place along with the traders. घोडा असेल, बैल असेल, आणखी काही जनावर असतील, काही असू शकतात, आणखी काही दुभती जनावर असू शकतात, राईट. सो देर वॉज अ पॉसिबिलिटी ऑफ देअर इलनेस. जसं माणसं बिमार पडतात तसंच हे समटाइम्स यू मे फाइंड they require some they require some treatment. कोणी जर एखादा प्राणी जखमी झाला वगैरे वगैरे बरोबर. So that's why during Mauryan period and specifically during the period of Ashoka developed gardens. The plantation of tree, it was developed the gardens. जे फ्रुट्स होते त्याच्यामध्ये आणखी काही मेडिसिनल हर्ब्स असायचे, या सगळ्या गोष्टी असायच्या. आणि त्यांच्यासाठी रेस्टिंग प्लेसेस सुद्धा असायचे. रेस्टिंग प्लेसेस की आराम केला पाहिजे. आणि मग प्रत्येक माईलवरती पाण्याची सुविधा. सो वेल्स.
Okay, so see the and this is very it was a humanitarian on the humanitarian basis की लोकांना गैरसोय व्हायला नाही. आपल्या इकडे एक्सप्रेसवे बांधला साहेबांनी, आता आपल्या महाराष्ट्रातल्या 2 साहेब गाडी चालवायला गेले. कुठला तो एक्सप्रेसवे? समृद्धी. आता ते त्यावेळेसचे राजे हे होते, त्यांनी प्रत्येक माईलवरती इंट्रोड्यूस केलं होतं हे पाहिजे. यांनी जो इकडून ठाण्यावरून मुंबईवरून निघाला की डायरेक्ट शिर्डी नागपूर, काही मागे इकडे तिकडे बघायचीच गरज नाही. व्हॉट इज द रिझन फॉर ऍक्सिडेंट्स? हिप्नोटाईज होतो म्हणतात माणसं. I have learned from some people that a driver gets hypnotized because there is no stop in between. There is no stop in between from Mumbai to Nagpur. चले तो सुटसाट पडायचं म्हणून तर 8 तासात, आणि जाता जाता मग डायरेक्ट स्वर्गाचं गेट. हा, म्हणून ते ऍक्सिडेंट काहीच नाही. देर इज नो स्टॉप, नो अरेंजमेंट. पाणी प्यायला उतरू नका, थांबू नका. गाडी जर थांबली तर फाईन लावतात म्हणे. ट्रॅफिक पोलीस येतात, फाईन लावतात म्हणे. किती नॉनसेन्स गोष्ट आहे ही. म्हणजे यू आर डेव्हलपिंग एक्सप्रेस वे अँड इफ देर इज नो स्टॉप अन एक्सप्रेस वे, ओके, सो दिस इज व्हेरी इलॉजिकल. सो आय लर्न दिस थिंग. म्हणजे मी तिथे नागपूरला विचारलं, इकडे लोक होते की स्टॉपही नाही. म्हणजे तुम्ही हिप्नॉटायझच होतात त्याच्यामध्ये. म्हणजे गाडी अशी पळवतो माणूस, काहीच नाही दिसत ना, पळवायला लागला की मध्ये खूप ही आहेत ती गोष्ट. ओके, सो ड्युरिंग also there are so many rulers. But about they had a thought about the, कारण तुम्ही चालता चालता तरी तुम्हाला थांबावं लागेल. आपण पण नाही मुंबई पुढे असतो. Anyway, so this thing we discuss in third edict. Okay, then royal order or given to the Yuktas, Rajukas, Pradeshikas, and these other officers to instruct the people in Dhamma. So Dhamma was a voice breaking. Voice येतोय का माझा? Voice break होतोय. Yes, sir, break होतोय voice. Voice break होतोय. हॅलो, आता येतोय? हॅलो, येतोय? हा, ओके, ठीक आहे. आता येतोय ना सगळ्यांना? ऑल ऑफ यू? हॅलो, हा, ओके. Okay, so in third rock edict, we have seen that he instructed to his officers to instruct the people in Dhamma and to visit the people, okay, to go on a tour and to instruct the people in Dhamma. So Dhamma means code of conduct. मध्ये मध्ये होय. आता कुठे मध्ये मध्ये रे? आवाज नाही येत आहे का? विशाखा, हा, करमत नाही का? हा, अच्छा अच्छा, भरपूर दिसतंय. परत ब्रेक होत आहे. ओके, असं कसं होतंय? थोडं 1 मिनिट थांबा, मोबाईल आपटून बघतो मी. हा, हॅलो, येतोय आवाज? हॅलो, आवाज येतोय का? तुमचा व्हॉइस पण स्टक झालाय. हा, काय करू? हा, स्क्रीन अडकली आहे. स्क्रीन कुठे अडकली आहे? स्क्रीन तर चालूच आहे माझी. हा, हॅलो, येतोय का आवाज? हो सर. हॅलो, येतोय ना? हा, चला मी कंटिन्यू करतो. मध्ये जर काही झालं तर मला सांगा. आता एकदम जवळ घेतलंय मी. ओके,
Okay, so third rock edict talk about instructions by officers about the Dhamma. So Dhamma mean the policies, Dhamma mean the disciplines, and Dhamma policy was under the influence of the teachings of the Buddha, and it means in a practical manner we can understand one thing, that Ashoka was having care of his subjects. त्याच्या प्रजेची त्याला काळजी होती. है ना. आपल्या इथे जसा तुमचे जे नगरसेवक असतात, तुमचे जे MP MLAs असतात, त्यांना कशी तुमची खूप काळजी असते. हा, ते त्यांना झोपच येत नाही. ते बिलकुल प्रत्येक आठवड्यात तुमच्या वस्तीत येतात, तुमच्या बिल्डिंग्स मध्ये येतात ना. आणि हा, आता तुम्हाला फुकट मध्ये देणं सुरू होईल, है ना. तर सण उत्सव आजकाल ती नवीन सवय लावलेली आहे लोकांना, उठणं पाठवायची. हा, चुना पाठवला तर बरं राहील ना. आहे की नाही. अरे व्हॉइस ब्रेक, परत हे व्हॉइस ब्रेक म्हणतायत. एक मिनिट, परत व्हॉइस ब्रेक होतोय. यस, ठीक आहे. ये आता तो कारगिल वरून आलाय. अधून मधून होत आहे नेटवर्क इश्यू. हा, आता येतोय का? हॅलो. बरं, तुम्ही ऐका, नाही आलं तरी असं समजा की समजलं म्हणून. हा, त्याच्यासाठी इकडे क्लासमध्ये यायला लागतं तुम्हाला. तुम्ही येत नाही क्लासमध्ये. येस, येतोय. हा हा, चला. Okay, so then he advised to show obedience to parents, friends, and relatives, advised to refrain from killing animals, and possessing wealth and spending much. Okay, so everything like it was associated with that what should be the lifestyle of a person. Okay, है ना. म्हणजे अशोकाने हे पण सांगितलं, म्हणजे राजाने इथपर्यंत सांगणं म्हणजे मोठी गोष्ट आहे ही, है ना. म्हणजे त्यांनी असं सांगितलं की तुम्ही तुमच्या पालकांप्रती कसं राहिलं पाहिजे. ओके, व्हॉट शुड बी युअर अप्रोच टुवर्ड्स युअर पॅरेंट्स, ओके, टुवर्ड्स युअर फ्रेंड्स, टुवर्ड्स युअर रिलेटिव्ह, है ना. आपल्या इकडे ते अतिथी देवो भव वगैरे वाली कन्सेप्ट आहे, पण आजकाल ते कन्सेप्ट काय नाही. अतिथी आला, एक दिवस आला, हा, की आता दुसऱ्या दिवशी आज जातो की नाही त्याची वाट बघतात लोक, बरोबर आहे की नाही. हा ना. एक तर महागाई, त्याच्यामध्ये तो जर समजा 2-3 दिवस जर राहिला तुमच्या घरी, तर ते किती भयानक राहत ते काम. चेतनाला माहिती आहे, बरोबर ना चेतना. काय चेतना, हा ना. त्याच्यामुळे अतिथी कसं आहे की अतिथी बाबा, आपल्या इथे पहिली म्हणायची अतिथी देवो भव, आता अतिथी देवो घेऊ काही भव नाही. अतिथी जाओ तरच भलं. Okay, so he mentioned those things, that obedience to parents, friends and relatives, and refrain from killing of animals, possessing wealth and spending much. So possessing of wealth, it must be related to that one should not accumulate huge money, okay, or wealth. कारण आता Ashoka was such a person who was under the influence of life of Buddha. So since he was under the influence of life of Buddha, you must be thinking what was the life history of Buddha, right? He was a Prince Siddhartha, and Prince Siddhartha left everything, okay, for the sake of few questions. आणि आपल्याकडे काही प्रश्न पडल्यानंतर आपण घर सोडत नाही, पण सिद्धार्थाला प्रश्न कसे पडले की लाईक लोकांच्या म्हणजे लोक दुःखी काय,
लोक दुःखी का आहेत आणि दुःखाचं मूळ कारण का आहे आणि लोक सुखी कसे होऊ शकतात. ओके, अँड दॅट्स वाय ही लेफ्ट होम, राईट. म्हणजे बेसिकली ट्रॅडिशनली वी हर्ड these things only. And at the same time, I have told you that conflict of Rohini River, that water distribution. Okay. But altogether, at a conclusion, we need to understand that Siddhartha, a person who belonged to a royal family, he was enjoying every materialistic wealth was with him, but still he left everything. म्हणजे आता तुम्ही जर समजा असं आता अजून पण तुम्हाला काही काही अशा बघायला मिळतात. म्हणजे आता मी फेसबुक वगैरेवरती अशा व्हायरल होत असतात पोस्ट. बरेचसे थायलंड, श्रीलंका इकडले खूप रिच लोक मोंक्स बनतात. ओके, रिच लोक म्हणजे अगदी ते आर करोडपती. ओके, बट दे बिकम मोंक. In fact, under the influence of the Jainism also, I have seen a few young girls. Okay, so they become nun. म्हणजे ज्या जैन मुनी असतात ना, साध्वी ज्याला म्हणतो. So they belong to very rich families, but under some influence, in the sake of some spirituality, okay, in search of some spirituality, so they become nun, right? Somebody become monk. Okay, so Siddhartha was having some queries in his mind, and so he left everything. म्हणजे इतका श्रीमंत किंवा राजपुत्र असलेला व्यक्ती भिक्षू झाला. And then he introspected, he started research, and ultimately he attained enlightenment. So after enlightenment, we don't call Siddhartha as a Siddhartha, we call Siddhartha as a Buddha. Okay, so finally he found out a solution for the human life. So those who accepted Buddhism during that time and even after that also, so they started living simple lifestyle. Okay, म्हणजे practically those who understood what is a real teaching of Buddha, so they accepted Buddha practically. And that's why this must be the suggestion of, like, because of this influence, this must be the suggestion of Ashoka, the great warrior and the great emperor, that people should not accumulate wealth. खूप जास्त नसावे ना, आहे की नाही. आजच्या डेटमध्ये पण तुम्ही बघा, काही काही लोक तुम्हाला असे दिसतात की विधभर असतात आणि हातभर सांगतात. विधभर माहित आहे का तुम्हाला? हे एवढंच असतं त्यांच्या सांगतात. मी गावाकडे होतो त्यावेळेस काही लोक सांगायचे, आमच्या गावाकडे मुंबईमध्ये राहणारे लोक होते. कुठं राहता? लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स. आता आपल्याला कुठे माहिती लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स म्हणजे आम्ही काय आहे, बरोबर. सगळ्यांचीच ओळख आहे म्हणायची. सगळे हिरो ओळखतात, सगळे पॉलिटिशियन्स ओळखतात, अशी भेट होत असते, है ना. आता आपल्याला काय माहिती की ते काय नेमकं करतात मुंबईमध्ये राहून, बरोबर. पण सांगणार काय? एवढंच आहे, मुंबईमध्ये कुठे राहता आपल्याला काय माहिती कोण, पण लोक असतात ना असे फुगाव करून सांगणारे, बरोबर. सो मेनी पीपल they are having this kind of habits. Okay, so Ashoka, person, he directed his subjects that they should have simple lifestyle. Okay, त्याच्यानंतर much, they should not spend. आपल्या इकडे आता काय परत few people they are having bad weakness. So there were restrictions on organizing huge events, but you must have seen many politicians and the many wealthy people, they organize a huge wedding ceremony with such a pomp and show. आणि हे सगळे रुलिंग पार्टीचेच लोक होते त्याच्यामध्ये मोस्टली त्यावेळेस, जे पॅन्डेमिक मध्ये झालं. त्यांच्यावरती ते काही बंधनं गिंधनं नव्हती त्यावेळेस. रुलिंग पार्टीमध्ये असल्यानंतर नाही का ते वॉशिंग मशीन म्हटलंय ना, आपल्या बरेच लोक म्हणतात तशा पद्धतीचं की सब कुछ माफ आहे. ओके, इन महाराष्ट्र, इन डिफरंट पार्ट्स ऑफ स्टेट, वी हॅव सीन दॅट द पीपल ऑर्गनाइज wedding ceremonies with a huge pomp and show. Okay, so few people, but at the same time, we can see that there are people
living in a poverty. Okay, there are students, crores of the students in your country. Okay, they don't have, well, they cannot go to school, they cannot afford to go to school. चप्पल सुद्धा नसते लोकांच्या पायामध्ये. तुम्ही बघितलं असेल, म्हणजे इफ यू वॉच द सिनेरियो हिअर इन मुंबई, यू विल फाइंड दॅट की अंडर द लाईक स्कायवॉक्स बघाल तुम्ही, मोठे मोठे जे आपण ब्रिज बांधलेले आहे त्याच्या खाली बघा. आता आम्ही येतो तर ही पण येते, त्या कडव्याचा ब्रिज आहे तिथे समोर लोकांची घरं होती ती पाडण्यात आली. आता ते सगळेच्या सगळ्या फॅमिलीज कुठे राहतात गेल्या महिन्याभरापासून? तर ब्रिजच्या खाली. म्हणजे द पीपल आर लिव्हिंग इन पॉवर्टी. अँड इन सच अ केस in our country there is a section of a society, they are showing their richness. आम्ही किती श्रीमंत आहोत, आहे की नाही ना. काही ऑर्गनायझेशन्स असतात, there are few organizations, NGOs. See why I am telling you all these things, because these are the social issues, and while understanding different subjects we need to develop our sensitization also. है ना, आपल्याला असेच ब्युरोक्रॅट्स नाही बनायचं आहे. ओके, while like this is a process of becoming. Okay, so while and you people are in a process of becoming. Okay, so in a process of becoming you need to develop your sensitization, because unless and until you develop your sensitization you cannot become a good human being and you cannot become a good bureaucrat also. असे तर पडलेले खूप आहेत ब्युरोक्रॅट्स, आहे ना. आणि ब्युरोक्रॅट्स तर काय दरवर्षी रिझल्ट येतात. किती लोक त्या प्रोसेसमध्ये चांगलं काम करतात हा मोठा प्रश्न आहे. आणि मी म्हटलं होतं ना की हा संशोधनाचा विषय, याच्यावरती डॉक्टरेट भविष्यामध्ये झालं तर करू आपण. ओके, सो व्हाय these things are happening? Because Ashoka was a ruler and Ashoka instructed his bureaucrats. म्हणजे if you consider these Pradeshikas, Rajukas, Yuktas, so they were the part and parcel of his administration. They were the administrators. So compare those administrators with today's bureaucrats, with today's public servant, with today's officers, right? म्हणजे तुमचा राजा किंवा तुमचा रूलर असा असला पाहिजे की त्यांनी तुम्हाला मॉरल शिकवलं पाहिजे, पण तो स्वतः मॉरलिटी फॉलो करणारा असला पाहिजे. सो अशोका वॉज अ सच अ पर्सन, राईट? सो अशोका हिमसेल्फ अडॉप्टेड दॅट व्हॅल्यूज, दॅट एथिक्स. ओके, अँड देन अशोका इन्स्ट्रक्टेड. ओके, म्हणून मग त्यांनी पण साधी लाईफस्टाईल अडॉप्ट केली. त्यांनी पण मग नंतर ते किलिंग वगैरे सोडून दिलं. आफ्टर द वॉर ऑफ कलिंगा देर वॉज नो वॉर. Okay, after the war, he put down his sword, and after the war of Kalinga, means the last war in the life of Ashoka was of Kalinga. So after that, you don't find Ashoka participated in any other war. Okay, म्हणजे he actually understood the teachings of Buddha, and he actually implemented the teachings of Buddha in his own life, and he tried to introduce those teachings in the life of the people. Okay, तर त्याच्यामुळे हे त्याच्या याच्यावरती आहे, right? Then fourth, good effect of Dhamma on society, its impact in the creation of harmony. So yesterday we discussed that good effect of Dhamma. So whatever Buddhism taught and whatever the principles he propagated through his inscriptions or through his officers, through his messengers, with the help of the Buddhist monk. Okay, so you can see in the fourth rock edict, he mentioned that good effect on the society and there is a harmony. So along with the Buddhists during that time, there were Jainas, okay, there were Brahmins, okay, and there were few people who were the followers of few different sects. But altogether, you can find that during the period of Ashoka, almost 80-90% population, they were the followers of the Buddhism. A very small percentage of people, they were the followers of Jainism during that time also, and even today also. If you find out the percentage of Jainas even today, so Jains are not more than 2% even today. Okay, Buddhism become a minority religion now. Okay, but during that time, almost 80-90% population, they were the followers of the Buddha. But there was almost 3 to 4% of people, they were the followers of Brahmanism, and rest of the people, they were the followers of some different sect. So
even after that, means Buddhism was a majority religion and rest was the minority. But even after that, there was a harmony among all these groups, those who were following different sects or different principles and different philosophies, right? So त्याच्यामुळे अशोकाने म्हटलेलं आहे की people are living harmony. People are living in a harmony. Okay, so that is in fourth rock edict. So good effect of the Dhamma. Then fifth edict, appointment of Dhamma Mahamattas to disseminate the idea of Dhamma and to look after the welfare of those devoted to Dhamma in his 14th regnal year. Regnal year means his 14th regnal year. So after coronation, his 14th year. So in the fifth edict, you can get direct questions about this edict. That's why I'm explaining everything. त्यांनी म्हटलंय की धम्म मामात्तांची अपॉइंटमेंट केली. Okay, so you can get a question ki through which edict we come to know Ashoka appointed Dhamma Mamattas. Okay, so through fifth rock edict, okay, or the fifth major edict, we came to know about the appointment of the Dhamma Mamattas, and they were responsible to disseminate the idea of Dhamma and to look after the welfare of those devoted to Dhamma in his 14th regnal year. So this appointment was made in his 14th regnal year, means after the coronation. आफ्टर कोरोनेशन म्हणजे 2000 मध्ये जर त्याचं कोरोनेशन झालं तर 2014ला त्यांनी ती गोष्ट केली. ओके, अँड देन मेन्शन द पीपल ऑफ द वेस्ट. दिस वॉज ऑल्सो क्वेश्चन इन द सेकंड रॉक एडिक्ट. व्हॉट वी मेन्शन सेकंड रॉक एडिक्ट मध्ये आपण काय बोललेलं आहे? चोलाज, चेराज, केरलापुत्ताज, सत्यपुत्राज है ना. म्हणजे चोलाज, चेराज म्हणजेच पांड्याज, सत्यपुत्रा आणि केरलापुत्रा. बरोबर. सेकंड रॉक एडिक्ट. फिफ्थ मध्ये कशाच कोणाचं नाव आहे? भोजाज, गंधाराज, रिश्तिकाज, पिटिनिकाज. ओके, हे these were the people of the west. पीपल ऑफ द वेस्ट म्हणजे इकडले, म्हणजे हे फॉरेनर्स असतील. म्हणजे त्याची जी बॉर्डर एरिया होती, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान पूर्ण त्याच्या ह्याच्यामध्ये होता, त्या बॉर्डर एरियाचे जे लोक होते ते. सो ग्रीक्स, म्हणजे ग्रीक कुठले? तिकडेच ना, ग्रीक्स है ना. म्हणजे तुम्ही लक्षात घ्या की अशोकाचा भारत केवढा मोठा होता, म्हणजे ग्रीक पर्यंत गेलेला होता है ना. ग्रीक, आणि तो ग्रीक पर्यंत का आलं होतं? द रिझन इज अलेक्झांडर्स इन्व्हेजन. कारण ग्रीक लोक स्वतः पर्यंत आले होते. ओके, अलेक्झांडरचं पण मोठं काम केलं त्यांनी की त्याला जग जिंकायचं होतं. सो ही वॉन्टेड टू कॉन्कर वर्ल्ड. ओके, सो मग त्यांनी आपलं वर्ल्ड कॉन्कर करायचं होतं, तर तो आपल्यापर्यंत आला. जेव्हा केव्हा एखादं इन्व्हेजन होतं. सो ओके, सो ड्युरिंग दोज डेज इन्व्हेजन्स वेअर नॉट थ्रू एअरक्राफ्ट, हेलिकॉप्टर्स असायचे का नाही. आता जसं वॉर सुरू आहे इस्रायल पॅलेस्टाईन वगैरे, आता तर डायरेक्ट इकडून सोडला की तिकडे झटकन जाऊन पडतं है ना. तसं नव्हतं त्यावेळेस. तिकडे चला, इकडून घेतली तलवार, आक्रमण म्हटलं की चालले है ना. आणि ते वॉर्स असे स्पेसिफिक एरियामध्ये व्हायचे, म्हणजे देर वॉज नो ॲज सच डिस्टर्बन्स इन द वॉर. बॅटलफील्डमध्ये ते नाही व्हायचं. बॅटलफील्डमध्ये एक व्हायचं की बॅटलफील्डमध्ये फ्रंट टू फ्रंट वॉर व्हायचे, आणि ते खूप जास्त खतरनाक होते. ओके, कारण डायरेक्टच तलवार घुसायची आतमध्ये है ना. डायरेक्ट तलवार काही कामच नाही, डायरेक्ट है ना. भाला, तलवार गिलवार तुम्ही इमॅजिन करा कसं वाटत असेल. तलवार गेल्यावरती किती छान वाटत असेल. हा 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 हा, सुखदी सुखद. फार खतरनाक वॉर्स होते, फार खतरनाक. सो दे अलेक्झांडर इन्व्हेडेड entire northwestern area, and that's why the Greek people, they settled down in the today's Pakistan and Afghanistan region, right? And then there were other people also, or the other dynasties we can say. So they were the Kambojas and Gandharas, Rishitikas and Pitinikas. So all these names are associated with dynasties or the people. Okay, so this is again very important information which is mentioned in the fifth edict. So तुम्ही हे लक्षातच ठेवा की which of the following statements with respect to the fifth information of the fifth rock edict is true. Okay, which of the following information about the third, fourth, fifth, sixth, seventh are true, or which of the following information about the rock edicts of the Ashoka are true.
त्याच्यामध्ये तुम्हाला सेग्रिगेट करून विचारतील. नंबर 1, इन द सेकंड एडिक्ट ही मेन्शन चोलाज, शेराज, सत्यपुत्रा, केरलापुत्रा. In the fifth edict, he mentioned the appointment of the Dhamma Mahamattas. Okay, in the fourth edict, he mentioned the impact of the Dhamma on the society. है ना, असं तुम्हाला येईल. So that's why you need to understand this topic collectively in an integrated manner. In an integrated manner and in a disintegrated manner, both the manner. ठीक आहे, तर तुम्हाला हे लक्षात ठेवावं लागेल. Okay, then sixth मध्ये आहे promotion of the welfare of the people, okay, and their happiness so that they may gain heaven. Okay, command to inform the king about public business at all times and at all places. ठीक आहे, काय म्हटलं यांनी? प्रमोशन ऑफ द वेलफेअर ऑफ द पीपल अँड देअर हॅपीनेस सो दॅट दे मे गेन हेवन. आता इथे हेवनची याची कन्सेप्ट काय होती सांगता येत नाही. ओके, त्याचं इंटरप्रिटेशन पद्धतीने होऊ शकतं. ओके, द प्रमोशन ऑफ द वेलफेअर पीपल हॅपीनेस सो king about public business at all times and at all places. Okay, so this was related to the happiness of the people. Okay, and his commandment to his to inform the king about public business at all places. Now see, this is again very important. Means the king, the emperor was accessible to at every place and at every time. Any command दिलं आहे to inform the king about हा. ओके, हा. ओके, सो द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग विथ रिस्पेक्ट टू, मी हे बंद करतो म्हणजे हे राहील, बेटर राहील. ओके, सो द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग विथ रिस्पेक्ट टू his command to his officers, that he is ever ready to act. तो राजांनी एम्पेरर मध्ये फरक असतो. एम्पेरर ruler of a small region, but emperor is a person who is ruler of माझा सर्वांना. हॅलो, आवाज येतोय? सर येस, ऑल ऑफ यू. ब्रेक नाही, आता नेटच गेलं, आता नेटवर गेलं होतं. हा, तरी तर मी हा, आवाज येतोय? हो सर. हा, चला ठीक आहे. ओके, so he was ever ready to understand and address the problems of the people. तर आपल्या इकडे बघा, म्हणजे many times I criticize today's bureaucrats and today's politicians. They need to read Ashoka if they want to transform the country into a better place. एम्पेररचं काय बोलले रिपीट करा. हा विशाखा, मी एम्पेरर आणि किंग मधला डिफरन्स सांगितला. तर भारतातल्या राजकारणी लोकांनी, भारतातल्या ब्युरोक्रॅट्सनी अशोकाचा आदर्श का ठेवला पाहिजे? कारण आपल्या इथले लोक, ब्युरोक्रॅट्स म्हणा ऑर द पॉलिटिकल लीडर्स, ते तुम्हाला एंटरटेन पण करत नाही. बरोबर ना? वी हॅव सो मेनी इश्यूज. The first, we are the responsible basically. है ना, पहिले तर कोण रिस्पॉन्सिबल? वी द पीपल ऑफ इंडिया. कारण आपण डोक्यावरती अशा लोकांना चढवून ठेवलेलं आहे. डेमोक्रेसी, वी फेल टू अंडरस्टँड
हा बंद करते, बंद कर आणि परत 5 मिनिटांनी चालू करू. सो वी बेसिकली वी फेल टू अंडरस्टँड द proper what you can say the meaning of democratic module. Okay, we failed to understand uh, the meaning of parliamentary system, and that is democratic system, right? आपल्याला ते वोटिंग राईट कशामुळे आहे हेच नाही कळलंय. म्हणजे माझ्या गावामध्ये मी ज्यावेळेस लहान होतो, तो आय हॅव ऑब्झर्व्ड पंचायत इलेक्शन्स. त्यावेळेस काँग्रेसचं खूप मोठं हे असायचं, वारे पंजा आ गया पंजा. हा, वारे पंजा आ गया पंजा, आपले मत कुणाला तर पंजाला. आणि पंजाच होतं, पंजा म्हणजे काँग्रेस होतं, काँग्रेसचा सिम्बॉल होता ना. देर वॉज नो अदर पॉलिटिकल पार्टी इन अपोजिशन टू काँग्रेस. बट व्हॉट वॉज हॅपनिंग ड्युरिंग दोज डेज, मला अजूनही आठवते. म्हणजे माझ्या डोळ्यापुढे ते चित्र उभं राहतं. ते लोक त्या जीप असायच्या ना, जीप माहिती असेल तुम्हाला, जीप जीप असायच्या ना, जीप आताही चालतात, ट्रॅक्स जीप वगैरे भरूभरू जायचे. आणि त्यावेळेसचा नैवेद्य काय असायचा लोकांचा, तर मटण. गावाखेड्यातल्या लोकांना काय पाहिजे, मटण. एक बंपर पाहिजे, बंपर. बंपर म्हणतात गावाकडे. खंबा, लोकल वर्ड्स आहेत ते. त्यांना लागायचं काय, त्यांची भूक तेवढीच असायची बिचारी, फार स्वस्तामध्ये. ते पहा, श्वेता विचारते बंपर म्हणजे काय. पहिलीमध्ये ऍडमिशन घे आणि पहिले टीचरला विचार. परत व्हॉइस ब्रेक. तर बेसिकली व्हॉट लाईक, म्हणजे आपलं कॉम्प्रोमाइज कशासोबत आहे, की विथ द ग्रेट एफर्ट्स द ग्रेट पीपल दे इंट्रोड्यूस एव्हरी राईट थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन. आणि आपण असे कंगाल निघालो की आपली भूक कशाशी, तर 1-2 वेळचं मटण खायला मिळालं, चिकन खायला मिळालं, मस्तपैकी 2-3 बॉटल रिचवायला मिळाल्या. आणि त्यावेळेस 5-10 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपयावरती लोकांचं काम भाजून घ्यायचं. आता लोकांची डिमांड थोडीशी वाढलेली आहे. आता 1000 रुपये, 2000 रुपये वाटल्या जातात लोकांना, आहे की नाही. स्त्रिया असतील तर त्यांना साड्या दिल्या जातात, नऊवारी दिल्या जाते, बरोबर. आणखी काय काय दिल्या जातं, 1-1 महिन्याचं राशन भरून दिलं जातं. ओके, बस तिथंच आम्ही काय करतो, कॉम्प्रोमाइज करतो. अलीकडचा तर काम, आता तर अलीकडे तर ही ईव्हीएमचं युग आहे. त्याच्यामुळे ईव्हीएमच्या ॲलिगेशन्स, ईव्हीएम वरती ॲलिगेशन्स होतात, ईव्हीएम सिस्टीम वरती हॅकिंग किंवा त्याचं मॅनिप्युलेशन किंवा ईव्हीएम मशीन्स गायब करणे, हे प्रकार झालेले आहेत, घडतात. ओके, वी कॅन नॉट डिनाय ऑल दिस थिंग्स. Okay, so basically, if you see today's politics, so today's politicians, they need to understand Ashoka, because Ashoka was such a person who practically implemented the philosophical teachings, right? And he was a person who taught his or instructed his officers to work for the people. Okay, to work for the people, to understand their problems and to find out solutions. हे असं नाही करताना दिसत ना आपल्या इकडे लोक आता. म्हणजे इफ आता जर आपल्या इकडे जर पॉलिटिशियन्स किंवा ब्युरोक्रॅट्स नाही, आता ब्युरोक्रॅट जसं आता तुम्हाला मी शिकवतोय, तर असे खूप सारे ब्युरोक्रॅट्स तर हे शिकलेलेच असतात ना, when they are appearing for competitive examinations. But still, even after understanding these things, we fail to implement those values or the moral principles of Ashoka. Okay, there are hundreds and thousands of bureaucrats in our society. They have gone through the examinations, they have prepared for the examination, they qualified, but ultimately they don't follow those teachings in the real life. Anyway, okay, then 7th edict, kings wish that all men should develop self-control, purity of mind, gratitude and firm faith.
सो द 7th मध्ये त्यांनी काय म्हटलेलं आहे, राजाची अशी इच्छा आहे की ऑल मेन शुड डेव्हलप सेल्फ कंट्रोल, प्रत्येकाचं स्वतःवरती नियंत्रण असलं पाहिजे. प्युरिटी ऑफ माइंड, ओके, सो युअर माइंड शुड बी प्युअर. Gratitude and firm faith. Okay, so the firm related to the Buddha's teachings. Okay, firm faith. So firm faith related to the Buddha's teaching. Okay, so this was also what you can say a suggestion of Ashoka for all his subjects and the bureaucracy. Okay, then the 8th rock edict, mention of the visit to the Bodhi tree, mention of place of people. Important point. Ashoka, this was also a regular question for exam. Many times this question is asked in examination. See, Ashoka mentioned the visit of Bodhi tree in which rock edict. So that is in 8th rock edict. Okay, so mention of the visit to the Bodhi tree, mention of Dhammayatras in place of pleasure tools to promote general welfare of the people. Okay, so when we talk about general welfare of the people, okay, so 8th edict मध्ये visit to the Bodhi tree and then Dhammayatras in place of the pleasure tours to promote general welfare of the people. Okay, so why Ashoka visited to Bodhi tree? So again, to show the respect to the Buddha. Bodhi tree at Bodh Gaya. Okay, and Buddha attained, like Siddhartha attained enlightenment under the Bodhi, that people tree, and that's why he visited to the Bodhi tree. The most important factor is related to Dhammayatras in place of pleasure and promote general welfare of the people. So what is the concept of Dhammayatras? Or what it, okay, with respect to those Dhammayatras. So Dhammayatras means of a people to all those places which are associated with the life of the Buddha. For example, Buddha's birthplace is Lumbini. Buddha attained enlightenment, that Siddhartha attained enlightenment at Gaya. Okay, so Bodh Gaya. Okay, and then Buddha delivered his first sermon at Deer Park of Sarnath. Okay, and then afterwards Buddha visited to many places. Okay, like there are 4 places. First is his birthplace, second is his enlightenment, third is his first Dhammachakkapavattan. Okay, and the 4th place is his death place. He Mahaparinibban or the Parinibban at which place? Kushinara. Kushinara, right? Kushinara. Where is that Lumbini located? So that is in Nepal. At present, that this place is in Nepal. Lumbini is in Nepal, Tarai region. Border area, but that is in Nepal. Second, Gaya in Bihar, called as Bodh Gaya, famous as Bodh Gaya. Sarnath in Uttar Pradesh. Sarnath, Deer Park of Sarnath, so that is in Uttar Pradesh. It is near to the Prayag. आताचं जे इलाहाबाद आहे त्या ठिकाणी. And the 4th place is Kushinara. Where is Kushinara? Again in Uttar Pradesh. So the most of the places associated with the life of Buddha are in Uttar Pradesh and Bihar. Okay. Buddha attained Nibbana, that is enlightenment, at the age of 35, and Buddha died at the age of 80. So 35 to 45, for 35 to 80 means for 45 years he visited to many places. अच्छा, आणि बुद्ध पायी चालायचे, भिक्षू पायी चालायचे, त्यांच्यासाठी घोडा, रथ, गिथ
काही नव्हता, कारण त्या लोकांनी सगळ्याच सुखांचा त्याग केला होता. दे लेफ्ट एव्हरीथिंग मटेरियलिस्टिक. तुम्हाला एक उदाहरण सांगतो याच्या संदर्भात, की जे रोब्स असायचे, द रोब्स विच monk used to wear, okay, during those days and even today also. So they were allowed to take only 3 robes a year, 3 robes. आणि ते रोब्स जोपर्यंत काय म्हणतात त्याला जोपर्यंत ठिगळ पडत नाही, त्याला ते जोपर्यंत टोटली खराब होत नाही, जोपर्यंत त्याला ठिगळ पडत नाही, खराब होत नाही, जीर्ण विदीर्ण मराठीत म्हणतो त्याला, तोपर्यंत ते त्याचा उपयोग करायचा. ओके, आजकाल तर हे किती मोंक्सला माहिती आहे, हे मोठा क्वेश्चन मार्क आहे, बिकॉज आय हॅव सीन सो मेनी मोंक्स. So they are like living in a materialistic life. Okay, like because 21st century and the today it's difficult. मस्त मी तर असेही बरेचसे भिक्षू बघत असतो की ते वाटतच नाही की they are monks, because what was the expectation of the Buddha and whatever the rule codified by the Buddha, so many of the people are not, they don't have knowledge about those rules. There is a Vinay Pitaka, there is a Abhidhamma Pitak, and there is a Sutta Pitak. So they fail to understand these Pitakas. They fail to, because society is like that only. In India, we can see the revival of Buddhism just now. Okay, just now पण म्हणता येत नाही, त्याला खूप वर्ष झाले. And because of that, don't find that specific. So त्याच्यामध्ये सांगितलं की असा की हा मार्ग दाखवला आहे, त्या व्यक्तीशी संबंधित, म्हणजे ना फक्त जन्म मृत्यू आणि धम्मचक्र प्रवर्तनाचे प्लेसेस नाही, तर हे खूप सारे प्लेसेस आहेत. ॲज पर द रेफरन्सेस it is understood that ki Buddha even visited to Maharashtra. Okay, Buddha even visited to Maharashtra. Okay, I am not sure, but there are certain references. Okay, so wherever Buddha visited, and mostly Ashoka also installed his inscriptions at those places also. म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलं नाही की नाला सोपाराला स्तूप आहे, ना, तर असं पण म्हणण्यात येतं की कदाचित या साईडला पण बुद्धांची व्हिजिट वगैरे झालेली असावी, महाराष्ट्रामध्ये वगैरे. तो एनिवे, तो थोडासा हिस्ट्री खूप कॉम्प्लिकेटेड असतो. सो अशोकाने काय सांगितलं, टू ऑर्गनाइज धम्मयात्रा. सो धम्मयात्रा मीन्स व्हॉट, टू व्हिजिट टू दोज प्लेसेस. ओके, अँड देन टू celebrate a certain occasions which are associated with the life of the Buddha. So specifically the Purnimas, ज्या पौर्णिमाज आहे, फुल मून डेज जे आहेत बुद्धांच्या लाईफशी असोसिएटेड, एव्हरी पौर्णिमा इज इम्पॉर्टंट, अँड दॅट्स वाय द सेलिब्रेशन ऑफ द पौर्णिमा स्टार्टेड. आता तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो की धम्मयात्रा स्टार्टेड ड्युरिंग द पिरियड ऑफ अशोका. धम्मयात्रा स्टार्टेड ड्युरिंग द पिरियड ऑफ अशोका. आफ्टरवर्ड्स वी फॉरगॉट द धम्मा and we only started celebration of the yatras. बरोबर ना? धम्म यात्राज मधला धम्म गेला आणि फक्त यात्रा राहिल्या. मी तुम्हाला सांगितलं होतं की रेव्होल्युशन वर्सेस काउंटर रेव्होल्युशन. बुद्धांच्या धम्मयात्रांचा उद्देश होता की तिथं बोकड नाही कापायचं, तिथे बकरं नाही कापायचं, तिथे कुठलीही हिंसा करायची नाही. फक्त जसं आपण आपल्या समजा आपण एखाद्या व्यक्तीला मानतो, आपण कुठलं तरी आपलं श्रद्धास्थान असतं, तर तिथे आपण जातो, समजा, आहे की नाही, प्रत्येकाचं एक एक हे असतं. आता तिथे आपल्या चांगल्या भावनेतून जातो आपण. तिथे आपण कुठले काही, म्हणजे आता करणारे तर लोक सगळंच करतात ना, पण बेसिकली व्हॉट इज अ काउंटर रिव्होल्युशन? अगेन द ब्राह्मणिकल फोर्सेस, they introduce
व्हायलन्स. म्हणून हे यात्रांचं जे स्वरूप आहे ना, ते का जनरेट झालं माहिती आहे त्याचं रिझन? धम्मयात्रा विरुद्ध यात्रा. सो रिव्होल्युशन वर्सेस काउंटर रिव्होल्युशनचं थेरी आहे ती. बुद्धांनी काय सांगितलं? शांतता. बुद्धांच्या ठिकाणांना भेटायचं कशासाठी? एक रिस्पेक्ट म्हणून, हा ना. त्यांनी दाखवलेला मार्ग, त्या ठिकाणी जायचं, तिथे नतमस्तक व्हायचं, हा उद्देश होता. आफ्टरवर्ड्स काउंटर रिव्होल्युशन काय? तर यात्रा. यात्रेमध्ये काय? मग ह्या आईची यात्रा, त्या भावाची यात्रा, मग हिला काय पाहिजे तर पुढं पाहिजे. शिवाय तर स्थान काय पाहिजे? बकर पाहिजे. हा. This is what revolution versus means everywhere. Like in India, if you try to understand the history, so in the Indian history, we can find everywhere, like wherever the philosophy of the Buddha or the teachings of Buddha was associated, so there you can find. म्हणजे बुद्धांनी सांगितलं हिंसा करू नका, बरोबर हिंसेला जन्म दिला. Brahmanical forces. Okay, Brahmanical forces, Vedic religion, active every time, because this is a conflict between the, what you can say, the system which was introduced in the Vedic period versus the system which was introduced by the Buddha. So that struggle started way back by 6th century BC with the emergence of Buddha. In fact, with the emergence of Mahavira also. But what happened with the Mahavira or the Jainism? Later on, the Jainas came under the influence of the Brahmanical forces, and they continued the same policies and the same principles which were imposed by the Brahmanical forces on the different sections of the society. Okay. The same happened with respect to the Buddhism also later on, and that's why we can find the entire population of the India that came under the influence of those Brahmanical forces, those practices. कारण मग धम्मयात्रा विसरून गेला माणूस. मग या झाली यात्रांची सुरुवात, जत्रांची सुरुवात. गावोगावी जत्रा भरतात, गावोगावी यात्रा भरतात, आहे की नाही? आपण कशासाठी जातो? आईनं सांगितलं, मम्मानी सांगितलं, पप्पांनी सांगितलं, गावची यात्रा आहे, जावंच लागते, नाही तर गावाच्या बाहेर कोणीतरी असते, त्याचा किंवा तिचा कोप होतो. बरोबर आहे ना वैष्णवी? बरोबर की नाही? हा, दोघी पण बरोबर ना? कोप होतो सांगतात की नाही तुम्हाला? सांगतात ना? कोकणात सांगत नाही का? काय बोल, कोकणात तर खूपच आहे, चेटूक मेटूक भेटूक. हा 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 मोहित, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर आहे की नाही? हा हा. बरं, पण लोक फार स्वार्थी झालेत अलीकडे. लोकांचा बाकीच काही इंटरेस्ट नसतो. लोक आता कोपागिपालाही घाबरत नाही. लोकांना पाहिजे असतं कोंबड्याचं मटण. लोकांना पाहिजे असतो, अरे बकरे का मटण आहे, चलो खाने गेले. हा, आणि हळूच मग ते कोपऱ्यात जाऊन मस्तपैकी दारूनी आंघोळ पण करून टाकतात. हा, हळूच विचारतात मित्राला, एखाद्यानं जर समजा अशी पार्टी अरेंज केली असेल तर म्हणतात आहे का काही आपल्यासाठी? हा हा, असं आहे ते. ते काही लोक काही फार हुशार झालेत, आपलं काही घाबरत गिबरत नाही. ते म्हणतात अरे पता है हमको क्या आहे क्या नाही. हा, जायचंच म्हणाल तर झालाच खूप, तर बाबा खाऊन पिऊन जाऊ. हा. कोण आहे? स्मृती. चेटूकचं नाव घेऊ नका. अच्छा अच्छा, ओके, चला. ओके, सो धम्मयात्रास, okay, to show respect to the places associated with the Buddha. So that is in 8th rock edict. Then 9th, mention of the fruitfulness of various ceremonies, emphasis on the performance of the ceremony of Dhamma, that's to regard for teachers, donations to Shamanas and Brahmanas. Okay, so Ashoka was having a secular approach towards the Shamanas. Shamanas म्हणजे those who were the monks, and to the Brahmanas, and to the people belong to the different sects also. Okay, so अशोकाने हे केलं, जसं आपण नाही का आता कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये आर्टिकल्स 25 to
28 आहे, आर्टिकल्स 25, 26, 27, 28, राईट? सांगितले असतील ना सरांनी तुम्हाला. ओके, व्हॉट इज अ प्रिन्सिपल, लाईक व्हॉट इज what it mention, article 25, that right to conscience, okay. Then article 26, right to run trust to manage the religious affairs. Okay, article 27, the government cannot use tax, okay, or the revenue which is generated from the people. Okay, government cannot use the revenue which is generated from the people for the promotion of one specific religion. आणि आर्टिकल 28 आहे की नो like in the government institutions or in the government schools there should not be any religious instructions. Okay, nobody can instruct the people belong to the different religion about the specific religion. Okay, म्हणजे शिकवता येत नाही तुम्हाला. किंवा आपण बऱ्याचशा गव्हर्नमेंट इन्स्टिट्यूशन्स मध्ये, शाळांमध्ये वगैरे पण बघतो की हे सगळे नियम जरी असले तरी अनेक गोष्टी केल्या जातात. तर आर्टिकल 28 का आहे की आर्टिकल 25, 26, 27, 28 that everybody is having his right to conscience. म्हणजे यू कॅन अडॉप्ट एनी रिलिजन, यू कॅन अडॉप्ट एनी फेथ, यू कॅन परफॉर्म युअर ऍक्टिव्हिटीज, बरोबर. सो आर्टिकल 25 इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे काय तर कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट रेस्ट्रिक्टिंग एनी पर्सन, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम फॉलोविंग हिज रिलिजियस प्रॅक्टिसेस. तुमची जी मान्यता असेल त्याच्यानुसार तुम्ही करू शकता. ओके, त्याच्यानुसार तुम्ही करू शकता. तर अशोकाचा पण तो सेक्युलर अप्रोच होता की ठीक आहे केलं पाहिजे, है ना. म्हणून मग जैन मुनींना सुद्धा सहाय्य करणे, बाकीचे सेक्ट्स होते त्यावेळेस काही, देर वेर फ्यू सेक्ट्स, तर त्यांना हे करणे. मग ब्राह्मण्स असतील तर त्यांना सुद्धा सपोर्ट करणे. ओके, त्यांना जसं आपण डोनेशन्स आहे, डोनेशन्स टू, जसं आपल्या इथे नाही का आता काय करतो गव्हर्नमेंटची पॉलिसी काय असते की चलो हिंदू टेम्पल आहे तो उसको भी दो, सिख गुरुद्वारा आहे उसको भी दो, चर्च असतील त्यांनाही द्या, ओके, बुद्धिस्ट फॉलो करणारे असतील त्यांनाही द्या, जैन्स असतील त्यांनाही द्या. दिस इज अ सेक्युलर अप्रोच. ख्रिश्चन्स असतील, मुस्लिम्स असतील त्यांनाही द्या. Secular approach. Okay, so the same secular approach means even though during that time, and keep in mind during that time, during those days, there are only three religions. One was Brahmanism. Brahmanism, you can say, the first religion of India, Indian land. Okay, and त्याच्या आधीचा जो आहे तो नेचर वर्शिप. मग सेकंडली जर मग तुम्ही इंडियन जर बघितला, म्हणजे इंडियन लँडचा जर बघितला तर फर्स्ट रिलिजन इज बुद्धिझम, second is Jainism. आणि Brahmanism or the Vedic religion, as per the historical references, is not of Indian soil. Okay, they arrived from the central part of Asia, they established here and they developed a Vedic religion. Okay. So anyway, so the fruitfulness of various ceremonies. So mention of the fruitfulness of the various ceremonies. Emphasis on the performance of the ceremony of the Dhamma. So ceremony of the Dhamma, त्यांनी सांगितलं की whatever associated with the Dhamma, so that need to follow, and that is to regard for the teachers, donations to Shamanas and the Brahmanas. Okay, so regard for the teachers, जे तुमचे गुरु असतील त्यांच्याबद्दल तुमची निष्ठा किंवा तुमचं हे असलं पाहिजे. ओके, त्याच्यानंतर तुम्ही डोनेशन्स वगैरे दिले पाहिजेत, अशा पद्धतीचं त्याचं हे होतं. सो दॅट इज मेन्शन इन द 9th edict. 10th major rock edict, desirability of Ashoka not for a worldly fame. Again, this was question for examination. Desirability of Ashoka not for a worldly fame and glory, but the glory in the sphere of Dhamma. So Ashoka, like whatever Ashoka did, so he didn't, he whatever he introduced, so his aim was not to gain any fame. हा ना, जसं अलीकडच्या काळात काय असते की आपल्या इकडे रूलर्स म्हणजे ऍक्च्युअल रूलर्स कमी आहेत आणि नाटककार जास्त आहेत, है ना. अलीकडच्या काळात नाउ डेज वी डोंट फाइंड रूलर as actual ruler. Okay, they are
मोर ओव्हर दे आर बिहेविंग लाईक अ ड्रामॅटिस्ट. कॅमेरा सोबतच असतो. आजकाल तर अशी एक ट्रेंड आलेली आहे की आमदार, खासदार, मिनिस्टर्स पासून सगळेजण जर एखादा आदेश द्यायचा असेल कुठल्या ऑफिसरला तर ते फोन करतात. हा, हे झालं का नाही, तुम्हाला येतील भविष्यात फोन. असा जर ट्रेंड कायम राहिला तर तुम्हाला येईल. तुम्हाला सांगितलं होतं ना ते काम करायला, ते केलं की नाही. मग हे यांनी फोन केला आणि त्या ऑफिसरला 2-3 शिव्या दिल्या किंवा असं दटावलं तर ते कोण रेकॉर्ड करतं? मीडियावाले. आणि मीडियावाले तुम्हाला दाखवतात जसं यांनी फार मोठं काम केलं. एकाचंही नाव नोबेल पारितोषिक मध्ये येत नाही, है ना. पण हे सगळे नौटंकीबाज. आणि ती लागण ब्युरोक्रॅट्सला पण व्हायला लागली, कारण लागण एका फार महापुरुषापासून लागली. त्याच्यामुळे ते सगळेच फॉलो करतायत आजकाल. फार महान महान व्यक्तिमत्व आहे ते, नाव न घेतलेलंच बरं. त्याच्यामुळे असं झालं की आपण एका राज्याचे किंवा एखाद्या देशाचे काहीतरी आहोत या हे भान न राहता सगळे कॅमेरे, वेगवेगळ्या अँगलनी कॅमेरे, वेगवेगळे फोटोज, बोलणं, हे सगळं झालं. This is not expected. If you see, like there were earlier also there were rulers in the modern times in the democratic this thing, but they never behave like this. You should not show की आम्ही असं करतोय. ते प्रत्यक्षात दिसलं पाहिजे. काम होतं हे प्रत्यक्षात दिसलं पाहिजे. तुमचे फोटो किंवा तुमचं, म्हणजे आजकाल जमाना कशाचा आहे माहिती आहे का? ऍडव्हर्टिजमेंटचा आहे. म्हणजे आता माझ्यासारख्याला पण तेच वाटायला लागलं की आपणच मूर्ख होतो की फार तत्व गित्व सांभाळत सांभाळत, म्हणजे आम्ही कधी मार्केटिंगच नाही केली. आणि तुम्ही इथं ठाण्यामध्ये इकडे जर जाल तर फुल मार्केटिंगचे एजंट बसलेले आहेत की तुम्ही युपीएससी बोलाल त्यांना, युपीएससी बताओ भाई. डायरेक्टरला विचारायचं एखाद्या इन्स्टिट्यूशनच्या युपीएससी वरती मेन्स सांग, बोलता. पण मार्केटिंग, जाहिरात ही मार्केटिंग ज्या झाली त्याच्याकडे काही जरी नसलं बेसिकली कसं असतं ना की ज्यांच्याकडे असतं ना त्यांना प्रसिद्धीची गरज नसते. फ्रँकली स्पीकिंग, म्हणजे आय एम एक्सपिरियन्सिंग दिस थिंग. ज्यांच्याकडे असतं त्यांना गरजच नसते. एखादा बिलिनियर असेल ना तर त्यांनी पायात चप्पल जरी घातली तरी त्याला माहिती असतं की तो बिलिनियर आहे. लोक काय समजतात, अरे हे तर असंच असेल कुठेतरी आलेलं. आणि जो फाटका असतो ना तो आपले बिना कामाचा शो ऑफ करतो. सो ज्याच्याकडे असते, विद्वत्ता असते, कॅरेक्टर असतं, त्याला ते शो करायची गरज नसते. ज्याच्याकडे ते नसतं ना ते शो करतात, ते मार्केटिंग करतात. दिस इज अ प्रॉब्लेम. ओके, सो अशोका, व्हॉट अशोका एक्सप्रेस that desirability of Ashoka not for worldly fame and glory but the glory in the spirit of Dhamma. म्हणजे अशोकाला नाव कसं पाहिजे होतं की मी धम्म. धम्म मीन्स व्हॉट? डिसिप्लिन. धम्म मीन्स व्हॉट? ह्युमॅनिटी. धम्म मीन्स व्हॉट? कम्पॅशन. धम्म मीन्स व्हॉट? वे ऑफ लाईफ. ओके, धम्म मीन्स व्हॉट? हार्मोनी. हे ओके, सो धम्मा इज नथिंग मोर दॅन दॅट. म्हणजे धम्म हेच आहे की धम्म म्हणजे काय, तर तुम्ही एक दुसऱ्यांसोबत चांगला व्यवहार करणं. Okay, if you are exploiting people, if any religion is giving teaching that Baba maintain this hierarchy, war khali, that is not a religion. Okay, that cannot be called as a religion. If they are saying that discrimination is our policy, that cannot be a religion. If they are saying ki involve people into all superstitions and the rituals and the customs, okay, without any logic, that cannot be a religion. धर्माची व्याख्या ही अशी आहे जी अशोकानी स्वीकारली आणि जी त्यांनी अडॉप्ट केली. ओके, बुद्धा नेवर क्लेम दॅट आय एम अ फाउंडर ऑफ बुद्धिझम. वर्धमान नेवर क्लेम दॅट आय एम अ फाउंडर ऑफ जैनिझम. हे आपण लोक आहोत की ज्यांनी त्यांना फाउंडर बनवलं. दे प्रमोटेड, दे पॉश्युलेटेड अ फिलॉसॉफी
टीचिंग्स म्हणजे समजा एखादा टीचर असतो, तो चांगला व्यक्ती असतो, तो चांगला टीचर असतो, है ना. मग त्याचे जे फॉलोअर्स असतात, है ना, ते काय म्हणतात की आम्ही हे वादी आहोत. जसं मार्क्स समजा एक तत्ववेत्ता होता, मग मार्क्सला फॉलो करणारे मार्क्सवादी झाले. आता बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात तर मग आंबेडकरवादी म्हणतात. काही लोक गांधींना फॉलो करतात तर म्हणतात मग गांधीवादी होऊ. बरोबर, राईट. कोणी त्या माओला फॉलो करतं तो म्हणतात ते माओवादी, म्हणजे नक्षलवादी. बरेचसे लोक माओवादी, आहे ना. सो बेसिकली हे वादी कोण म्हणतो? आपण म्हणतो. ओके, वी वी डेव्हलप बट दॅट पर्सन, ओके, they evolve some policies, philosophies, okay, and that philosophies are equally, okay, philosophy is equal for every person. Philosophy is beyond color, philosophy is beyond region. ओके, फिलॉसॉफी जी असते, तत्व जे असतात ना, चांगले तत्व ते बियॉन्ड असतात. ते तुम्हाला खरं तर ह्या गोष्टीचा एक प्राऊड असायला पाहिजे की भारताचा व्यक्ती जर बाहेर गेला, एशियामध्ये गेला, तर त्याला बुद्धाच्या शिवाय काहीच दिसत नाही. ओके, इफ यू गो टू अदर near neighborhood nations and even today to the European nations also, so you would find that people are practicing meditation. And who promoted meditation? It is under the influence of Buddhism. Okay, you must be knowing the Osho. You must have heard the name of Osho. You must have heard the name of so many nowadays. The meditation is nowadays business. Okay, meditation is nowadays business. धंदा झालेला आहे तो. बरेचसे लोक त्याच्यातून मस्त पैसा कमवतात. खूप सारे ऑर्गनायझेशन्स त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व आहेत. ओके, म्हणजे त्यांचा उद्देश लोकांना मेडिटेशनच्या माध्यमातून त्यांचा विकास करणे आहे की धंदा करणे आहे हाच समजत नाही. ओके, मेनी म्हणजे पैसे चार्ज केले जातात. ही विद्या अशी असते की ठीक आहे, काही गोष्टी असतील तर त्याच्यासाठी हे आहे, पण ही विद्या अशी असते की जी फ्रीलीच अवेलेबल आहे. बिकॉज इट इज ट्रान्सफॉर्मेशन. ओके, इट इज अ मेंटल ट्रान्सफॉर्मेशन. आजकाल तर त्याच्यामध्ये खूप सारे टेक्निक्स डेव्हलप केले. तसं नाही का तुमच्या युपीएससीच्या कोचिंग मध्ये नाही का, हे टेक्निक ते टेक्निक. आजकाल तर मी तो एक जणाचा व्हिडिओ बघायला लागलोय, फेसबुकवरती येतो, हॅकिंग ऑफ IAS. 5च दिवसात शिका म्हणते IAS ला कसं हॅक करायचं. तो म्हणतो की तुम्हाला एनसीईआरटी वाचायची गरज नाही, स्टँडर्ड बुक्स वाचायची गरज नाही, करंट अफेअर्स वाचायची गरज नाही. मी 5च दिवसात तुम्हाला सांगतो, ज्यांनी असे सेमिनार्स अटेंड केले त्यांनी पुढचे 5 वर्ष बोंबलत फिरावं. बोंबलतच फिरावं, ते चपराशी पण बनणार नाहीत. IAS तर खूप दूरची गोष्ट झाली. म्हणजे मेडिटेशन मध्ये असे काही लोक आले की दे मे क्लेम की आम्ही तुम्हाला बुद्धच बनवून टाकू म्हणतील. हा, हम क्या आपको बस डायरेक्ट बुद्धाच, है ना. इझी नाहीये ना, म्हणजे माणूस बनणं सोपं नाहीये. खूप मोठी गोष्ट आहे. एक माणूस बनणं, चांगला माणूस बनणं सोपं नाहीये. तर बुद्ध तर ऑल टुगेदर म्हणजे ते काय नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल गोष्ट आहे. म्हणजे नॉट इम्पॉसिबल बट ती नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल गोष्ट आहे ती, त्या लेवलला हे करणं. ओके, सो लोक असे असतात. सो एनिवे, कम टू द टॉपिक दॅट अशोका. आणि दॅट्स वाय usually I say that today's generation and the today's people, those who have interest in entering into bureaucracy and to enter into politics, they must read Ashoka. Okay, कारण फिलॉसॉफिकल किंग कुणीच नाही झाला अशोकाशिवाय, हे लक्षात घ्या. अशोका वॉज द फिलॉसॉफिकल किंग. बाकीचे राजे झाले असतील, ओके, एम्पेरर तर अशोकाच झाला. आणि नंतर अकबर पण चांगला बादशाह होता, हे लक्षात घ्या. अकबर वॉज ऑल्सो द पर्सन हु वॉज अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ फिलॉसॉफी. ओके, आता आपल्या इथे नॉलेज नसलेले लोक अननेसेसरी बदनाम करतात लोकांना. ओके, बट ही वॉज ऑल्सो अंडर इन्फ्लुएन्स ऑफ गुड थिंग्स. ओके, बट अशोका वॉज रिअली अ फिलॉसॉफिकल किंग बिकॉज ही, म्हणजे आता मी तुमच्याशी इन्स्क्रिप्शन डिस्कस करतो. तुम्ही प्रत्येक इन्स्क्रिप्शन मध्ये बघितलं असेल की everything is related to teachings of Buddha, everything is related to the moral conduct, everything is related to the ethics, everything is related to the good deed. म्हणजे चांगलं करा, हार्मोनी, सोशल हार्मोनी, नो किलिंग. ओके, बरं, ही इज गिव्हिंग इन्स्ट्रक्शन्स टू हिज ब्युरोक्रॅट्स, हिज मिनिस्टर्स.
डू द डू द गुड है ना. म्हणजे हे कसं आहे ना की इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू अंडरस्टँड अशोका इन दिस मॅनर थ्रू इन्स्क्रिप्शन्स. बरं, ते इन्स्क्रिप्शन्स काही लिखित स्वरूपाचे अशोकाच्या वेळेसची पुस्तकं उपलब्ध नाही आहेत. whatever the inscriptions and whatever the meaning we have found out, so that is through his own inscriptions inscribed on the rock. रॉक वरती लिहिलेले इन्स्क्रिप्शन्स आहेत. त्याच्यामुळे काहीतरी बाबा मनगडत कहाणी आहे, असा कोणीतरी राजा होऊन गेला, जसं आपल्या इकडे अशा खूप कहाण्या आहेत ज्याच्यावरती आपण विश्वास ठेवतो है ना. त्याच्यामुळे अशोका काही मनगडत नाहीये है ना. त्याच्यामुळे अशोका वॉज द फिलॉसॉफिकल किंग. He was a person who was under the influence of the philosophical teachings, moral teachings, ethics, and he implemented those teachings in his administration. Okay, so he is saying that he don't want glory, but he want glory in the sphere of धम्मा है ना. त्याला धम्माच्या स्पेअर मध्ये म्हणजे बुद्धांनी जे टीचिंग्स दिल्या त्याच्या स्पेअर मध्ये त्याला नाव कमवायचं आहे. ओके, 11th मध्ये त्यांनी म्हटलंय ग्लोरिफिकेशन ऑफ द गिफ्ट ऑफ धम्मा, glorification of the gift of Dhamma, the praise of Dhamma, and sharing and fellowship of Dhamma. Again, 11th is associated with. आता तुम्ही हे स्पेसिफिकली लक्षात ठेवा. In the 10th edict, he is mentioning that he don't want worldly fame, he want glory in the sphere of Dhamma. 11th मध्ये glorification of the gift of Dhamma. ग्लोरिफाय केलं त्यांनी की बाबा त्याला धम्म मिळाला. गिफ्ट ऑफ धम्मा मीन्स त्याला धम्म मिळाला. द प्रेज ऑफ द धम्मा, त्यांनी धम्माचं प्रेज केलेलं आहे, प्रशंसा केलेली आहे. अँड शेअरिंग अँड फेलोशिप ऑफ धम्मा. सी, इव्हन टुडे इन दोज कंट्रीज which are following Buddhism, they are sharing their merits to one another. ते म्हणतात की तुझं मंगल झालं पाहिजे. If you go to the those 10 days camps, Vipassana camps, okay, which have been propounded in India by Acharya Satyanarayan Goenka, okay, and the people belong to every creed, every religion, every sect across the world. They are coming to those 10 days meditation camp. Okay, so when I did my first 10 days camp at Delhi, so that center was administered by a person who belonged to the Rajput community, but he dedicated himself for the management of that, and he was an industrialist. Okay, I don't know काय आहेत आता ते सध्या जिवंत आहेत की नाही. Elderly person. He was influenced through that meditation and the life of the Buddha that he dedicated his farmhouse to develop that center. Another, when I and in my camp, that those 10 days camp, the people from every community, they participated. Okay, there were so many people belong to the so many different castes of the today's Hindu religion. There were people from the there were those students who participated in that camp. They were taking the training of priests of the Christianity and the nuns of the Christianity. There were Muslims, there were Sikh also. Okay, so many people. And after completing those 10 days course, they were having very good sensations. They were having very good feeling. They were having positive feelings. They were having positive approach towards each other. Okay, and they felt that ki this is really very needed and very good thing. Okay, to have such kind of 10 days experiences, Vipassana meditation. Okay, there is a group of people, those who are they don't have any other work. त्याच्यामुळे ते फक्त क्रिटिसाइज करतात. क्रिटिसिझम असायला पाहिजे. आता तुम्ही बघत असाल की मी पण खूप साऱ्या गोष्टींना क्रिटिसिझम करतो, पण माय क्रिटिसिझम इज ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज. वॉट एवर रॉन्ग दैट इज रॉन्ग, एंड वॉट एवर राइट इज दैट इज राइट. ओके, सो आई एम हैविंग दिस अप्रोच. जो गलत है वो गलत ही है, उसको सही कैसे बोल सकते हो आप? जो अंधविश्वास है अंधविश्वास ही है, उसको आप साइंटिफिक कैसे बोल सकते हो? राइट. सो यू नीड टू डेवलप दिस थिंग. So the good is good and the bad is bad. If you don't have this mentality, then you are not a person having neutral mindset, and you are not a person having scientific temper.
ओके, जे आहे ते आहे, जे दिसतं ते दिसतं, जे नाही दिसत ते नाही दिसत. सिंपल गोष्ट आहे. हवा फील होते म्हणून हवा आहे, बरोबर ना? हवा फील होते म्हणून हवा आहे. आपण त्याला हवा नाव दिलं, आपण दुसरं काही नाव दिलं असतं त्याला. हवेच्या ऐवजी आपण त्याला काही दुसरं म्हटलं असतं. पण कोणी म्हटलं हवा आहे, कोणी म्हटलं वायू आहे. पण म्हणजे दिसत नाही पण फील होतं ना म्हणून आहे. पण जे फीलही होत नाही आणि जे दिसतही नाही, कसं काय? मोठा प्रश्न आहे. ओके, सो इथे त्यांनी सांगितलं की टू शेअर युअर मेरिट ऑफ धम्मा. मेरिट, शेअरिंग मेरिट ऑफ धम्मा मीन्स व्हॉट? हैव एक्सप्रेशन दॅट भाई इसका भी मंगल हो, इसका भी अच्छा हो. त्या विपश्यना सेंटरला गेल्यानंतर ते रोज तेच म्हणतात, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो. ते गोयंका गुरुजी, मी तुम्हाला गोयंका गुरुजीची स्टोरी सांगतो याच्यावरून आठवत की गोयंका गुरुजी वॉज अ पर्सन who born in a very, what you can say, uh, in a staunch Hindu family, those who were practicing all sort of rituals. Okay, and basically they were from Rajasthan, from a wealthy family of merchant. Eventually, they shifted to Burma, Brahmadesh, and at a very young age, he got suffered from migraine. You must be aware about migraine in the 1960s or 70s. And since he belonged to a wealthy family, so he did, he took all efforts to correct his that disease. Okay. And he, in 1960s or 70s, he traveled to the European countries also for a treatment, but no use, of no use. And later on, he learned that there is a teacher within the Burma itself. Burma means today's Myanmar. Okay, and his name was. You will wonder that Sayaji Ubakin retired as the Comptroller and General of Myanmar. So he was a bureaucrat. And Buddhism, we lost Buddhism from India. We lost Buddha's teaching from India. But the core philosophy of the Buddhism, adopted and practiced by entire Asia. The core texts of the Buddhism, Tripitaka, okay, that are still till even today preserved in the different Asian nations. Okay, so the meditation technique of the original meditation techniques of the Buddha, okay, there were so many meditation techniques which were developed by the Buddha, and this is few people say that this is one among them. Otherwise, Buddha adopted, Buddha practiced so many techniques. Means your life is a meditation. If you are speaking, so speaking is a meditation. If you are eating, so eating is a meditation. तुम्ही जर पीत असाल तर पाणी पिणं सुद्धा ध्यान आहे, जेवण सुद्धा ध्यान आहे, तुम्ही बसता ते सुद्धा ध्यान आहे, तुम्ही चालता ते सुद्धा ध्यान आहे. तुम्हाला कळलं पाहिजे की तुम्ही जे करता ते ध्यान आहे. पण हे कळण्यासाठी एक वेगळी दृष्टी लागते, ती आपल्याकडे नसते, म्हणून आपल्याला ते कळत नाही. समजलं? हा, ओके. सो तिथे ती परंपरा चालू होती, मेंटर आणि गुरु आणि शिष्य. आणि ती परंपरा एन्शंट पासून चालू होती. फायनली ही अप्रोच टू दॅट Sayaji Ubakin, and then he requested him that because he heard that this is such kind of practice, and this practice will be a treatment for his disease. Okay, it will be a treatment for his disease, and there is a possibility of cure of his disease. So he was having expectation that if he practiced this technique, that technique will solve his problem. Okay, so he approached to Sayaji Ubakin with this mentality and with this expectation. So Sayaji Ubakin asked him that why you want to understand this practice, why you want to learn this technique of meditation, why you want to learn vipassana or meditation. तर त्यांनी सांगितलं की बाबा मला मायग्रेन आहे आणि मी सगळीकडे फिरलो आणि मला कुठंच काही मेरे पे इलाज नाही. जसं आपण नाही का 10 डॉक्टरकडे बोंबलत फिरतो,
है ना. या डॉक्टरनी हा माणूस देतो, त्याच्याकडे जा, तो माणूस देतो. मग ते 10 डॉक्टर मिळून तुमचे खिसे खाली करतात आणि मग एक 11वा डॉक्टर भेटतो तुम्हाला आणि मग तो तुम्हाला व्यवस्थित मार्गदर्शन करतो, कारण तो त्याच्या प्रोफेशन सोबत एथिकली प्रामाणिक असतो. समजला. ते बाकीचे जे असतात हे लुटारू बनलेले असतात, हे दरोडेखोर बनलेले असतात तोपर्यंत, हा ना. जे सगळेच डॉक्टर्स नसतात, पण हे आजकाल तो मोठा धंदा झालेला आहे. खूप साऱ्या लोकांना वाईट अनुभव येतात. चांगले लोक आहेत, पण ते मग तेच आहे की 10च्या नंतर 11वा भेटतो तुम्हाला. टीचर्स मध्ये तसंच झालेलं आहे, हा ना. हा. हा. दिवे घेऊन जरी फिराल तुम्ही तर तुम्हाला चांगले टीचर्स संगीत मारत माझ्या बळाई नाही मारत, पण मी सांगतो पण दिस इज ट्रू. 11 आणि मग त्यांनी सांगितलं की बघ बाबा, जर तुझं हे एवढं छोटं छटाक भऱ्याचं एक्सपेक्टेशन असेल तर आय एम नॉट गोइंग टू टीच यू दॅट टेक्निक, बिकॉज दिस टेक्निक इज नॉट रिलेटेड टू क्युरिंग एनी डिसीज. दिस इज रिलेटेड टू क्युरिंग अँड ट्रान्सफॉर्मिंग युअर एंटायर लाईफ. लक्षात आलं का? म्हणजे याच्याने तुझं फक्त हे छटाक भऱ्याचा डिसीज नाही दूर होणार, तर हे तुझं लाईफ ट्रान्सफॉर्मेशन वाली टेक्निक आहे. इफ यू वॉन्ट टू लर्न द लाईफ ट्रान्सफॉर्मेशन टेक्निक देन यू कम टू मी, अदरवाइज यू कॅन गो. ओके. आणि चांगले गुरुच असं सांगतात. ओके. आम्ही पण युपीएससीची प्रिपरेशन करायला आलं कुठल्या याचं तर आम्ही सांगतो की असं करायचं असेल म्हणून मी तुम्हाला नेहमी म्हणत असतो, किती अभ्यास करता, किती तास अभ्यास करता. ध्यान आहे ना शेवटी, इट्स अ मेडिटेशन. अभ्यास म्हणजे काय इकडे तिकडे भटकंती करणे थोडी आहे काही अभ्यासाच्या नावावरती, है ना. असं नाही आहे ते. तुम्ही तर मग अशा याच्यात तर आपण छोटी छटाक भरायची एक्झाम पण नाही क्वालिफाय होणार. इट इज अ मेडिटेशन. Okay, if you want to learn how to qualify this kind of examinations, any kind of examination, you need to understand the technique. काय टेक्निक आहे बरं? टेक्निक अंडरस्टँड करायसाठी प्रॅक्टिस करावंच लागेल. देर इज नो शॉर्टकट. इफ somebody is telling you की 5 दिन में मैं हॅकिंग करता हूँ आयएस की, तर त्याने फक्त माझ्याकडे यावं, त्याला म्हणेल की मी तुला 5 करोड रुपये देतो, प्रिलिम्स क्वालिफाय करून दे बाबा. मी स्वतः गहाण ठेवील, पण 5 करोड रुपये देईल त्याला मी. घरगिर विकून टाकील, म्हणेल है ना, है ना. नाही होत ना, पॉसिबल नाही आहे. देर इज नो शॉर्टकट. इफ समबडी इज टेलिंग यू शॉर्टकट इन एनी फील्ड, देर इज नो शॉर्टकट. कुठलाच शॉर्टकट नाही. चांगलं होण्यासाठी आणि अथॉरिटिव्ह पर्सन होण्यासाठी आणि काहीतरी जीवनात मिळवण्यासाठी शॉर्टकट नाही. जो तुम्हाला म्हणतो शॉर्टकट आहे, असा शॉर्टकट आहे तो तुम्हाला स्वतः चालल्याशिवाय मिळूच शकत नाही, स्वतः केल्याशिवाय मिळूच शकत नाही. कुठलाही म्हणजे आज नाही उद्या कोणीही सांगावं, नो शॉर्टकट. ओके. सो एनिवे, सो देन ही अग्रीड that he want to transform his life, and then Sayaji Ubakhin taught him that Vipassana. He became his disciple, his student, and eventually he involved in that activity. A person who was supposed to die at the age of 30, he died at the age of 84 or 85. ओके. तर गुरुजी जे आहेत सत्यनारायणजी गोयंका, त्या व्यक्तीने आणि त्यांच्या मिसेसनी संपूर्ण लाईफ डेडिकेटेड केलं. ते लोक पूर्ण फॅमिली, त्यांनी त्यांचा बिझनेस वगैरे सगळं पूर्ण संपत्ती, कोट्यावधीची संपत्ती याच्या प्रमोशनसाठी, आणि त्यांच्या गुरूंची इच्छा होती की बुद्धांची विद्या, भारतातली विद्या भारतात परत आली पाहिजे. म्हणून 80s मध्ये इगतपुरीला त्यांनी सेंटर डेव्हलप केलं आणि ते आता इंटरनॅशनल सेंटर आहे इगतपुरी. इफ यू वॉन्ट टू, लास्ट टाइम ऑल्सो आय हॅव टोल्ड यू दॅट इफ somebody want to understand and learn these good things, then you should enroll for this Vipassana meditation. Okay. मी स्वतः कधीच कोणाला चुकीच्या गोष्टी सजेस्ट करत नाही, आणि जोपर्यंत मी अनुभव घेत नाही तोपर्यंत तुम्ही सांगतच नाही. ओके. सो okay, so many students belong to all religion, all caste, and एकाचाही रिझल्ट, एकाचाही ओपिनियन निगेटिव्ह नव्हता आतापर्यंत. मी कमीत कमी म्हटलं तर तरी सांगतो मी अनेक प्रोफेशन, एकाचाही रिझल्ट नाही. म्हणजे जो एखादा एकदम खूप देवदेव करणारा असेल ना, सकाळ दुपार संध्याकाळ,
आणि खूप कर्मकांड करणारा असेल तर त्यालाही जर पाठवलं तर तोही म्हणतो की सर खूप चांगल्या ठिकाणी पाठवलं होतं मला, थँक्यू व्हेरी मच. सो ओके, बिकॉज यू लर्न सो मेनी थिंग अँड इट इज अ डिफिकल्ट, कारण बसावं लागतं सकाळी 4:30 पासून तर संध्याकाळी 7:30 पर्यंत फक्त फक्त मेडिटेशन, 8-10 तास मेडिटेशनच आहे, ध्यानच आहे ते. ओके, बट यू विल लर्न सो मेनी थिंग्स अँड अगेन इट इज रिलेटेड टू युअर इरॅडिकेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स. म्हणजे तुमचं जसं आपण म्हणतो ना, क्रोध असेल, आणखी काही काही भावना असतात, निगेटिव्ह थॉट्स असतील, हे निघून जातात. एकाच याच्यात नाही जात, यू नीड टू प्रॅक्टिस आफ्टरवर्ड्स. ओके, सो एनिवे, सो सो अँड वेन यू डू दिस थिंग्स, वेन यू प्रॅक्टिस दिस थिंग, देन यू शेअर युअर मेरिट्स विथ अदर्स. तुम्ही काय करता की मुझे जो अच्छा मिला है वो दूसरों को मिले, ही काय असते तुमची भावना असते. म्हणजे आय एम शेअरिंग माय मेरिट्स विथ यू. ओके, की बाबा मला जे चांगलं मिळालं ते तुम्हालाही मिळालं पाहिजे. आणि तुम्हाला चांगलं, आता तुम्ही नाही का, तुम्ही मित्रांना काय सांगता, अरे बहुत अच्छी पिक्चर लगी है. चलो साथ में. हा, जाता की नाही तुम्ही, तुम्हाला लगेच कळतं, अरे अच्छी पिक्चर लगी है, चलो. हा, है ना. तर आजचा जमाना असा आहे की नाही. किंवा आणखी आपल्या इकडे कॉलेजेसमध्ये विचित्र वातावरण आहे. हा, एखाद्याला बिचाराला सवय नसते, गावाकडून आलेला असतो, अरे थोडीशी पिके देख, थोडीशी, अच्छा आहे. हा, हा ना. हे ड्रग्ज वगैरे ऍडिक्शन असेच होतात लोक, हे मुंबईच्या कॉलेजेसमध्ये, ठाण्याच्या कॉलेजेसमध्ये हे असेच कोपऱ्यात बसलेले असतात. मुली पण असतात त्याच्यामध्ये, मुलंही असतात. मग आपल्याला ती न्यूज येते, गँगरेप झाला, असं झालं, तसं झालं. कशाचे इफेक्ट्स आहेत हे? म्हणजे लोक चांगलं शेअर करत नाही, जे वाईट आहे ते शेअर करतात, जे चुकीचं आहे ते शेअर करतात. कारण स्वतःसोबत दुसरे पण बर्बाद हवे अशी इच्छा असणारे पण फार लोक आहेत ना. सी, nowadays people forget the morality. The generations I have seen, generations, the youths, they are not under the influence of good things. They are under the influence of more and more bad things. मोबाईल काय शिकवतो तुम्हाला? चांगल्या गोष्टी तर 100% आहे त्याच्यामध्ये, पण तुम्ही चांगलं कधीच बघणार नाही. तुम्ही ते काय माग पबजी, अरे पागल करून टाकलं यार त्या पबजीनी लोकांना. हा, आहे की नाही. आणखी काय काय आहे ना, आहेच आहे. म्हणजे कसं आहे की असं आहे सगळं. सो एनिवे, अँड दॅट्स वाय देर इज अ नीड ऑफ द किंग लाईक अशोका. दॅट्स वाय देर इज अ नीड टू अंडरस्टँड द एम्पेरर लाईक अशोका, टू अंडरस्टँड द टीचर्स लाईक बुद्धा, वर्धमान महावीरा, नानक, कबीर. Okay, you need to understand all these people because these were those peoples who their aim is to transform the mindset of the people living in the society in every age. म्हणजे बुद्ध तर पहिले गुरु आहेत, हे लक्षात घ्या. बुद्धा इज द फर्स्ट मेंटर. ओके, ही इज कन्सिडर्ड ॲज अ सुपर सायंटिस्ट, इज द फर्स्ट मेंटर. ओके, अँड त्याच्यानंतर मग हे ट्रेडिशन सुरू झालं, या सगळ्या गुरूंचं ट्रेडिशन सुरू झालं. Anyway, so 10th is very important. 11th is also important, that sharing and fellowship of Dhamma. And the 12th mention that the king honors all sects and works for the advancement of the essential doctrines of all sects. Baga, very important again. That the all sects and works for the advancement of the essential doctrines of all sects. 12व्या याच्यामध्ये म्हटलं तो की तो सगळ्याच जे पंथ आहेत त्या पंथांचा रिस्पेक्ट करतो. ओके, मेन्शन दॅट द, इकडे बघा तुम्ही, ते गजाभाऊ काय करतात ते बघू नका. गजाभाऊ तुम्ही शांत बसा ना एका ठिकाणी, व तुम्ही काय मध्ये मध्ये इकडे हात लावाल, तिकडे हात लावाल, इकडे जाल. एका ठिकाणी बसा, नाही तर फिरून या. नाही, डिस्टर्ब होतात, पोरं डिस्टर्ब होतात. Okay, the king honors all sects and works for the advancement of the essential doctrines of all sects. Okay, kings honors all sects. So king honoring all sects. So whatever the sects prevalent, sects म्हणजे पंथ, whatever the sects prevalent during those days, so he is saying that he honor all sects. सगळ्यांचाच तो सन्मान करतोय. And works for the advancement of the essential doctrines of all sects. Essential doctrines.
जे काही त्यांचे डॉक्ट्रिन्स मीन्स व्हॉट, अगेन टीचिंग, अगेन प्रिन्सिपल्स, फिलॉसॉफी. सो व्हॉट एव्हर द इसेन्शियल डॉक्ट्रिन्स, सो फॉर द ऍडव्हान्समेंट, म्हणजे समजा आता एखादा सेक्ट असेल किंवा एखादा टीचर असेल, मेंटर असेल त्यावेळेसचा, की तो दुसरं काहीतरी सांगत असेल, है ना, दुसरं काहीतरी सांगत असेल. तसं तुम्ही वेगवेगळे सेक्ट्स होते, त्याच्यामध्ये मला काही आता नावं रिकॉल होत नाही, बट देर वॉज अजित केश खांबलीन, ओके, अँड देन देर वॉज चारवाक, ओके, सो मटेरियलिझम, त्याच्यानंतर मग खूप साऱ्या अशा फिलॉसॉफीज आहेत त्या. अँड इफ यू टॉक अबाउट द फिलॉसॉफीज, देर वॉज अ वैशेषिका, okay, there was a samkhya, there was a mimamsa, okay, different philosophies. So just example, so if somebody is saying that this is this, okay, and this is somehow different, so Ashoka gave recognition to his thought also, to his doctrine also. असं नाही की बाबा ठीक आहे, मीन्स आय एम अ फॉलोअर ऑफ बुद्धा, सो आय एम फॉलोइंग बुद्धिझम, or I am something different. Okay, so Ashoka recognized his viewpoint also, and that's why works for the advance of the essential doctrines of all the sects. This is very important. This approach is very important. Okay, means even today also we need to develop this thing. आपल्याला आजच्या याच्यामध्ये सुद्धा ठीक आहे, आपला म्हणजे कसं असतं की देर आर डिफरंट, लाईक पीपल आर सेइंग दॅट ओके आय एम फॉलोइंग दिस, आय एम फॉलोइंग दिस. ओके, सी विथ रेस्पेक्ट टू फॉलोवर, okay, with respect to followership, I want to share one very important thing. Maximum people across the world, they are blind followers. Maximum people, मी म्हणजे 90% नाही म्हणत, 99% म्हणतो मी. 99% people across the world, they are blind followers. Because why we follow something? Because we born as a person belong to specific religion or specific faith, and that's why we follow. Okay, आपण का फॉलो करतो एखादी गोष्ट? कारण आपण एखाद्या विशिष्ट जातीमध्ये, विशिष्ट जमातीमध्ये, विशिष्ट धर्मामध्ये किंवा पंथामध्ये जन्माला येतो, आणि म्हणून आपण फॉलो करतो. करेज कोणाचा आहे? म्हणजे करेजियस कोणाला म्हणणार माहिती आहे का? की जो स्पेसिफिक रिलिजन मध्ये याच्यामध्ये जन्माला आल्यानंतर जो अभ्यास करतो, जो तुलनात्मक अभ्यास करतो, आणि जो म्हणतो की दिस इज राईट अँड व्हॉट एव्हर आय फॉलोड दॅट इज रॉंग, दॅट पर्सन इज अ करेजियस पर्सन. दॅट पर्सन इज रिअली अ पर्सन who is having a very straightforward and very neutral, rational approach towards his life. Otherwise हेच आहे ना, अदरवाईज हेच आहे. म्हणजे भारतामध्ये सुद्धा तुम्ही बघा, महाराष्ट्रात, भारत कशाला जाऊ द्या, महाराष्ट्रात बघा, महाराष्ट्रात आपण विशिष्ट जातीमध्ये जन्माला एखादा व्यक्ती आला की त्या विशिष्ट जातीचा व्यक्ती त्या विशिष्ट जातीतील एखाद्या चांगल्या व्यक्तीची पूजा करतो किंवा त्याला मानतो की हा माझा महापुरुष आहे. का आहे? कारण मी त्याच्या जातीत जन्माला आलो म्हणून तो माझा महापुरुष आहे. बरोबर ना? त्याला आपण डोक्यावरती घेऊन नाचतो, त्याची आपण मिरवणूक काढतो, त्याची आपण पूजा करतो. बट ऍट द सेम टाइम वी डोंट हॅव करेज, वी डोंट टेक इनिशिएटिव्ह टू स्टडी other personalities, okay, then to compare ki what he has done, and then after that you can find out a conclusion. Okay, ha, samyak, ha, okay. So basically this is a problem. Okay, म्हणजे महाराष्ट्रातच तुम्ही बघा की आपल्या इथे in Maharashtra everywhere you would find that this is a problem of people, because our attachment is because of our caste or the religion. Our attachment to certain faith,
टू सर्टन रिच्युअल्स, टू सर्टन कस्टम्स, टू सर्टन पर्सन, ग्रेट पर्सन, व्हॉट एव्हर. कधी कधी तर ग्रेट नसला तरी ग्रेट बनवून टाकतात. आजकाल तर एक ट्रेंड आलेला आहे की बाबा आमच्या जातीतला होता, थोडंफार काहीतरी केलं असेल, झाला त्याला काय खतरनाक. मागच्या मी काही वर्षांपूर्वी मी एक कपल होतं, म्हणजे ते माणूस एक्सपायर्ड झाले बहुतेक. सो त्याला लोक काय म्हणायचे, बाप रे बाप, ते 2 नवरा बायको होते आणि ते असे ते थोडं प्रबोधन करायचे, बट देअर प्रबोधन ऑर देअर भाषण वॉज रिलेटेड टू ओनली वन स्पेसिफिक कास्ट ऑफ महाराष्ट्र. तो काय म्हणायचा स्वतःला, क्रांती सूर्य. तो स्वतः व्यक्ती आणि त्याचे बाकीचे जे काही त्याचे सो कॉल्ड फॉलोअर्स असतील, आणि त्याच्या बायकोला, तिलाही असंच काहीतरी भलतं, म्हणजे असंच, म्हणजे इतके म्हणजे त्यांना असं पॉइंट मध्ये पण कोणी ओळखत नसेल, म्हणजे 500,000 लोकांपेक्षा जास्त कोणी ओळखत नसेल, आणि त्यांनी स्वतःला टायटल काय, त्याचं नाव आता मी विसरलो त्या व्यक्तीचं, असेच भाषण देत बोंबलायचे फिरायचे ते. आणि त्यांनी डिमांड्स पण खूप केल्या होत्या की आमच्या लोकांसाठी हे करा, आमच्या लोकांसाठी ते करा, आमचं असं ना आमचं तसं. दबावगट बनवण्याचे प्रयत्न असतात आपल्या देशामध्ये. ओके, आणि ते दबावगट बनले की राजकारण्यांना चांगलं असतात. दबावगट मीन्स प्रेशर ग्रुप्स. देर इज अ कन्सेप्ट ऑफ प्रेशर ग्रुप्स. ओके, सो देर आर डिफरंट कास्ट अँड देर आर डिफरंट कम्युनिटीज अँड तुला काय गरज आहे आता, बस झालं ना, आता खूप वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे. ठीक आहे. ओके, सो बेसिकली देर आर पर्सन्स, like there are great personalities, and no doubt we need to accept the work, humanitarian work, transformation of the great personalities. But at the same time, म्हणजे कसं आहे की सूर्य कुणीकडे आणि काजवा कुणीकडे, त्याचा काहीच हे नाही ना. ठीक आहे. तुम्ही ना, सारखा जर प्रकाश दिला तर तुम्हाला लोक बनायला पाहिजे ना. तुम्ही स्वतःला जर महासूर्य म्हणत असाल तर कसं जमणार. आणि लोकांना तीच घाणेरडी सवय लागलेली आहे. इलिटरेट लोकांची संख्या, लिटरेट बट इलिटरेट लोकांची संख्या आपल्या देशात खूप सापडेल तुम्हाला. ओके, है ना. सो एनिवे, सो व्हॉट अशोका mentioned in the 12th that sect and works for the advancement of the essential doctrines of all sects. Again, we need to understand this very important philosophy which Ashoka declared through his 12th rock edict. आणि अशोकाने म्हटलं की सगळे जे सेक्ट्स असतील त्यांच्या इसेन्शियल डॉक्ट्रिन साठी सुद्धा तो काम करणार. देन देर इज अ 13th is the largest. He make a mention of conquest of Kalinga. 13th बद्दल प्रश्न येतो. Conquest of Kalinga. Okay, where is Kalinga located? Kalinga कुठे आहे? Odisha. Okay, Kalinga is located in Odisha. So he make a mention of the conquest of Kalinga, deportation of 150,000 people. Deportation of 150,000 people हद्दपार करण्यात आला. And killing of 100,000, म्हणजे लाखो लोकांच्या हत्या झाली. आणि आता नाही का इस्रायल चालू आहे, पॅलेस्टाईन चालू आहे. See, in history we are having traces of war. In history we are having traces of barbarism, barbaric war. Okay, massacre of the people. Okay, massacre म्हणजे काय तर हत्याकांड, लोक कापल्या गेले अक्षरशः. But ultimately we are having people like Ashoka also. Ashoka learned from that war. Why Ashoka transformed his mindset? Why Ashoka learned that there is no use of war. Like war is giving birth to war only. है ना. म्हणजे मग आता आधुनिक काळात म्हणतात ना की विश्व में युद्ध की जरूरत है या बुद्ध की जरूरत है. म्हणजे बुद्धा इज अ सिम्बॉल ऑफ पीस. Buddha is a symbol of awaken. Okay, Buddha is a symbol of your transformation. Buddha is a symbol of humanism, compassionate approach, peace, right?
Okay. So Ashoka, when involved into that Kalinga war, so in the 13th rock edict, he mentioned the description of the Kalinga war. So you can get a question, ki what actually happened or in the Kalinga war, or the description of the war of the Kalinga is mentioned in where? So that is in 13th rock edict. Largest Ashokan edict make a mention of the conquest of Kalinga, deportation of the 100 and the 50,000 people, and killing of 100,000. King's remorse over the war and large-scale killing and his adoption of the Dhamma. त्यांनी सांगितलं 13th रॉक एडिक्ट मध्ये की त्याला दुःख झालं. ओके, सॉरोफुलनेस. ओके, त्याला दुःख झालं, पश्चाताप झाला. And ultimately, there is some incidents. It is said that on the battlefield, he met with a Buddhist monk, and that Buddhist monk was his cousin. Okay, relation madles hote. And under the influence of that Buddhist monk, finally Buddhist monk taught Ashoka that there you come and surrender yourself in the service of the Buddha, Dhamma and Sangha. That is Buddha, Dhamma आणि संघाच्या शरण मध्ये ये. ओके, आता तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो. Again, there is a misconception related to the surrender to the Buddha, Dhamma and Sangha. So Buddha is not a name of a person. Buddha is a stage, quality. So you are surrendering yourself not to a person, you are surrendering yourself to that quality. आपण असं नमस्कार करतो त्यावेळेस त्याला म्हणतात की तुम्ही त्या क्वालिटीला सरेंडर करता, म्हणजे ती क्वालिटी तुमच्यामध्ये आली पाहिजे याच्यासाठी सरेंडर होता. दॅट इज द मिनिंग ऑफ दॅट फर्स्ट सॅल्यूट. ओके, सरेंडर. सेकंड इज धम्मा, मीन्स यू आर सरेंडरिंग टू द फिलॉसॉफी, यू आर सरेंडरिंग टू द डॉक्ट्रिन, तो पाथ त्याला सरेंडर करताय. आणि थर्ड टू द संघा, means you are surrendering to that group of people who are practicing that philosophy. So this is not a superstition. Okay, this is a very what you can say, this is a very straightforwardly way for the transformation of a personality, for the transformation of a society. Means if somebody is surrendering to the Buddha, Dhamma and Sangha, it a person named Siddhartha. सिद्धार्थ नावाच्या व्यक्तीला सरेंडर होत नाही, कारण सिद्धार्थ तर संपला तेव्हाच. सिद्धार्थ जो होता, बॉडीली सिद्धार्थ जो होता, ज्याची जो व्यक्ती म्हणून सिद्धार्थ होता, तो व्यक्ती म्हणून सिद्धार्थ तो ज्यावेळेस हा व्यक्ती बुद्ध झाला त्यावेळेस तो सिद्धार्थ संपला, नवीन जन्म झाला बुद्धांचा. ओके, सो यू आर सरेंडरिंग टू क्वालिटी. There is a large scale misconception with respect to the people, those who are at present, whatever, since they born as a Buddhist or in the Buddhist religion. Okay, so they also don't have proper understanding of this surrender, why they are following. बऱ्याचशा लोकांना हा चला यांनी जसं नाही का, आपण जाता येता एखादं लागलं बाबा मंदिर लागलं तर कसं आपण लगेच जोडतो. शिकवलेलं असतं ना, दगड दिसला तर लात मारली तरी चालते, पण शेंदूर दिसलं तर त्याच्यावरती फुलं वाहून टाकायची. कारण काय, शेंदूर वालेल्या दगडात देव असतो असं आपल्याला कोण शिकवतो? मायबाप शिकवतात आपले. आहे ना. मग एखादा बुद्धिस्ट येतो, त्याला बुद्ध दिसले की हात जोडतो तो 3दा, पण त्याला हेच माहिती नसतं की सरेंडर कशासाठी करतो. है ना. तर तसं आहे. म्हणजे दिस इज व्हॉट वी हॅव परसिव्ड, अँड we have pursued from our parents, from our family, from our society, and we have continued the same thing without raising any question. म्हणजे प्रश्न विचारला पाहिजे ना तुम्ही की कसं का, जसं त्या पीके मध्ये त्याने विचारला होता प्रश्न, है ना. पीके पाहिला ना तुम्ही, चांगला पिक्चर होता तो. ते तसे पिक्चर जे आहेत ना ते बघायला पाहिजे, कारण ते तुम्हाला थोडस असं विचारतात ते, है ना, की बाबा असा ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों. ओके. Then king's consideration of the victory by Dhamma to be the foremost victory. Okay, so he considered that the victory by the Dhamma to be the foremost victory. Mention, so Kalinga war, after Kalinga war his remorse, and after Kalinga war he adopted Dhamma, right? Okay, so before Kalinga war Chanda Ashoka, after Kalinga war Dhamma Ashoka. ठीक है.
King's consideration of victory by Dhamma to be the foremost victory. Mention names of 5 Greek kings. याच्यावरती पण प्रश्न येतो एक्झाम्स मध्ये. बघा, सेकंड रॉक एडिक्ट, चोलाज, चेराज, केरलापुत्ताज, सत्यपुत्राज. फिफ्थ रॉक एडिक्ट, ग्रेक, कंबोजाज, रिस्टिकाज, पिटिनिकाज आणि हा ओके. आणि 13th रॉक एडिक्ट मध्ये 5 ग्रीक किंग्स, अंतिओकस, टॉलेमी, Antigonus, Magas, and Alexander. So the name of the 5 Greek kings mentioned in that 13th rock edict. So लक्षात ठेवा 2, 5 आणि 13. 2, 5, 13 लक्षात ठेवायचं. याच्या पलीकडे कुठंच मेन्शन नाही. 2, 5, 13 इवन नंबर आणि 2 ऑड नंबर्स. ओके, लक्षात ठेवायचं. So the 5 name of the 5 Greek kings, Antiochus, Ptolemy, Antigonus, Magas, and Alexander. Mention names of a number of tribes within the territory of the empire. Number of tribes within the territory of the empire. Kambojas, okay, Nabhakas, Nabhapanktids, Bhojas, Pitinikas, Andhras, and Parindas. असे वेगवेगळे नाव अशोकाच्या त्या एडिक्ट मध्ये मेन्शन केलेले आहे. Okay, so this is all about the inscriptions. Okay, this is all about the inscriptions, and all these inscriptions are important. Now next session of the and rest of the dynasty. Okay, then Pahlavis, and then Shakas, and then Kushanas, and after that there would be Guptas, and after Guptas Harshavardhan, आणि हर्षवर्धन संपला की ancient संपला. ओके, आणि आता नेक्स्ट सेशनच्या संदर्भात मी तुम्हाला सांगेल. ओके, चलो, थँक्यू व्हेरी मच.